कि हुण कोई लीडर तुहाडे नाल विसाघात नहीं कर सकता, तुहाडे हितां नूं जाके हुण कोई मेज दे उपर वेच नहीं सकता, कोशिशां कोई लख करे। इन्हां लोकां ने कदी धोखा नहीं कीता ते स्टेज ते बहण वालियां ने कदी वफा नहीं कीती। इस वारी इंज लगदा है कि जिहड़े सामने बैठे ने उन्हां दी जुत्ती इन्नी कायम है, तुसीं किसे नूं धोखा करन नहीं देना। हुण किसे दी हिम्मत नहीं है कि तुहाडे संघर्ष दे नाल धोखा करके पंजाब दे पिंडां 'च वड़ जूगा। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਓ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, पर हुण जे आगू मोढा देण तो भज्जू तो फड़ के अगे करना जे। बहुत ही सत्कारयोग मेरे वीरो भैणों, तुसी सारे ही सरकार दे वल्लों बनाए गए काले कानूनां दे विरोध दे विच सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाउण दे वास्ते इत्थे इकत्तर होए हो बड़े शांतमई रूप दे विच। ते आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जिहड़ी जंग है ये हुण उस मुकाम तक या उस महाज दे उपर पहुँच चुकी है जिस दी मेरे ख्याल दे नाल ना सरकार नूं आस सी ते ना साडी लीडरशिप नूं आस सी। जिस तरह का लोगों की चेतनता ने इस समुची जंग नूं हुलारा दिता है, जिस तरह तुसी जाबते दे विच रह के स्टेट नूं एक तरह दे नाल सोचण वास्ते मजबूर कर दिता है, उन्हां कदी सोचा नहीं सी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो बाद 300 धारा 70 धारा तोड़न तो बाद जां हुण तक जिन्नियां भी नोटबंदी तो लैके मनमर्जियां कीतियां गईयां ने, किसी ने उन्हां दे अगे अख चुकण की कोशिश नहीं सी कीती। पर ਜਿਹੜੇ किसान विरोधी बिल ने उन्होंने तो बाद ये ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, क्योंकि इत्थे किसी एक जथेबंदी का केडर नहीं है। ये पंजाब ते हरियाणा ते लोगों की वो मानसिकता है जिहड़ी सचमुच इस स्टेट वालों पास किए गए उन्हां कानूनां दे खिलाफ अंत तक लड़न दे वास्ते आई हुई है। ते सच जाणिओ तुहाडी ये जिहड़ी चेतनता इहदा पੱਧਰ इन्ना उचेरा है कि हुण कोई लीडर तुहाडे नाल विसाघात नहीं कर सकता, तुहाडे हितां नूं जाके हुण कोई मेज दे उपर वेच नहीं सकता, कोशिशां कोई लख करे। कोई करे गल्लां संघर्ष नूं वंडण दियां, कोई करे जथेबंदी के खिलाफ गल्लां, पर मैनूं लगदा है कि जिहड़ी तुहाडे च चेतनता ने जन्म लै लिया। सच जाणिओ मैं आप स्टेज वाले पासिओ किसी वेले सरदार कपूर सिंह क्या करते सी, इन्हां लोकां ने कदी धोखा नहीं कीता ते स्टेज ते बहण वालियां ने कदी वफा नहीं कीती। इस वारी इंज लगदा है कि जिहड़े सामने बैठे ने उन्हां दी जुत्ती इन्नी कायम है, तुसीं किसे नूं धोखा करन नहीं देना। हुण किसी की हिम्मत नहीं है कि तुहाडे संघर्ष दे नाल धोखा करके पंजाब दे पिंडां 'च वड़ जूगा। ये कुछ नहीं जे ਚੱਲਣ देना। हुण तुसीं मत समझिओ तुहाडे कोई हितां नूं वेच सकदा है। हुण ताकत तुहाडे हत्थां 'च है। कदी लीडरां ਦੀਆਂ कठपुतलियां तुसीं सी, ਅੱਜ लीडर तुहाडीਆਂ कठपुतलियां ने। माण है तुहाडे उपर। पर तुहाडे सबर ते साडी कुर्बानी ते साडियां शहादतां दे जज्बात वीर जी ने थल्लियों कह दिता सी कि एक इस्लाम का इतिहासकार होया सैयद मुहम्मद ज़िलानी, उन्हें अपनी फारसी की रचना जंगनामा मुल्तान दे विच एक छोटी जी घटना साझी की है। वो तुहाडे नाल जरूर साझी कर देनी है, 2 मिनट दी आ। वक्त मैं हमेशा ख्याल रखता हुन्ना, मैं कहना बुलारा वो बुलारा है जिहड़ा बाकी बुलारियां दा वक्त बर्बाद नहीं करता। इस करके असीं सारियां दे वक्त का ख्याल रखना है। मैं गिण के 2 मिनटां च उस घटना नूं समाप्त कर दूंगा। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान के उपर जिस वेले चौथा हमला किया, 3 वारी तो मुजफ्फर खान ने ईन मान ली, चौथी वारी उसने किले की फसील के उपर 49 तोपां जिहड़ियां सी वो बीड़ लईआं।
ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਪੌਟ, ਇੱਕ ਅਗਨਹਾਂਡੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਕਰੇ ਅਸਦਹੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਜਮਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਪ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤੋਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਬਿਜਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ 17-18 ਤੋਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਪ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਦਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ। ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਪ ਚੱਲੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ 20-25 ਗੋਲੇ ਦਾਗਾਂਗਾ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਸੀਲ 'ਚ ਪਾੜ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਖੈਰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਪ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੁਹੀਆਸੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਮਨਾਮਾ ਮੁਲਤਾਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਕਿਉਂ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਰ ਤੋਪ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੋਢਾ ਦਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਤੋਪ ਦੀ ਰੀਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਪਾਉਂਡ ਬਰੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂੰ ਦੇ ਤੁੰਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਓ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਚੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਗੂ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੂ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।